ओम श्री परमात्मने नमः। पीके क्रिएशन जाजपुर चैनल तरफरु समस्त दर्शक बंधु मानकु स्वागत जनाउछि। आजिर विषय प्रथम अध्याय अर्जुन विषाजगर 24 और 25 श्लोक अर्थात 24 और 25 श्लोकर संपूर्ण व्याख्या शुणिबा। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पैसेतान् समवेतान् कुरुनीति। श्लोकर शब्दार्थ। भारत अर्थ हे धृतराष्ट्र, गूढाकेशेन अर्थ अर्जुन द्वारा, एवं अर्थ एहिपरि, उक्त अर्थ कुहाଯାଇଥିବା, ऋषिकेशेन अर्थ भगवान श्रीकृष्ण, उभयोः अर्थ दुई, सेनयोः अर्थ सेनांकः, मध्ये अर्थ मझिरे, भीष्म द्रोण प्रमुखत अर्थ भीष्म द्रोणଙ୍କ सम्मुखରେ, च अर्थ तथा, सर्वेषां अर्थ समस्त, महीक्षिताम् अर्थ राजाମାନଙ୍କ सम्मुखରେ, रथोत्तम अर्थ उत्तम रथटिକୁ, स्थापयित्वा अर्थ ठिया कराई देई, इति अर्थ एहिपरि, उवाच अर्थ कहिले, पार्थ अर्थ हे पार्थ, पार्थ अर्थ होची अर्जुन कर अन्य नाम, समवेतान अर्थ युद्ध पाई एकत्रित होइथिबा, एतान अर्थ एही, करुण अर्थ कौरव मानंकु, पश्य अर्थ देख। श्लोकर अर्थ। संजय कहिले, हे धृतराष्ट्र, निद्राजयी अर्जुन एपरि कहवा परे अंतर्यामी भगवान श्रीकृष्ण दुई सेनांक मध्य पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणଙ୍କ सम्मुखरे तथा समस्त राजा मानଙ୍କ सम्मुखरे श्रेष्ठ रथ को ठिया कराई कहिले, हे पार्थ, एई युद्ध पाई एकत्रित होइतिबा समस्त कौरव मानଙ୍କୁ देख। श्लोकर व्याख्या। पूर्व श्लोक अनुसार अर्जुन कथा शुणी श्रीकृष्ण कौन कले एई श्लोकरे ताहा वर्णना कराइछि। ऋषिकेश, ऋषिकेश एठारे भगवान श्रीकृष्ण कहुई, कारण इंद्रिय मानंकु हृषक कहुए आ ईश्वर अर्थ स्वामी, हृषक युक्त ईश, ऋषिकेशर अर्थ इंद्रिय मानकर स्वामी, ताको ऋषिकेश कहुए। यही श्लोक ऋषिकेश शब्द प्रयोग करिया कारण जे इंद्रिय मन और बुद्धि को प्रेरणा जोगाई थांती बा आदेश देई थांती, सेही भगवान श्रीकृष्ण आज अर्जुन को सारथी बा दास हो गले। आपण मन प्रश्न आसुथियो, भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन दास बा सारथी कहीं हेले और यार कारण कौन? उत्तर रे अर्जुन निद्रा को जय करथिले और से सुख भोगर दास न होई भगवान दास हेबाकु चाहुथिले। से निद्रा और संसार सुख भोग को त्याग करी भगवान को शरण को जीवा तांकर एकमात्र इच्छा थिला। जे भगवान को तांकर सबु इच्छा पूर्ण करती और भगवान तार दास हो जाती, तार आदेश अनुसार भगवान परिचालित हुअन्ति। अर्जुन को मध्य बहुत इच्छा थिला जे सखा थरे मात्र तांकर सारथी हुअन्तु, किंतु से सेही रथरे बसन्ते और तांको केते भल लागंता। अर्जुन तांको मनर कथा मनरे मारी देउथिले, कहि पारु नथिले, कारण से भगवान हेले भगवान तो अंतर्यामी, से सभी मनर कथा जानी पारंती। सेहीपरि भगवान अर्जुन का मनर कथा जानी पारिले। तेणु भगवान यही धर्म अधर्म न्याय और अन्याय युद्ध रे अर्जुन रथर सारथी और अर्जुन को होई अर्जुन इच्छा पूर्ण कले। गुड़ाकेश अर्थ एठारे अर्जुन को गुड़ाकेश बोली कहुई, कारण अर्जुन को केश गुड़े गुड़े होता है और निद्रार अन्य नाम गुड़ाक। अर्जुन निद्रा को जय कर गुड़ाकेश बोली कहुए।
ଭଗବାନ ସାରଥି ହେବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାଦବ ସେନା ଯେବେ ପାଣ୍ଡବ ସେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯାଦବ ସେନା ଠିଆ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡରିଗଲେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ଦାଉ ବା ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଏକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାହାର କଲେ। କହିଲେ କି ତୁମର ମୁଁ ଓ ମୋ ସେନା ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ହେଲେ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାଲାକ, ସେ କହିଲା ଏକା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ ବା କରିବି? ଯାଦବ ସେନା ଥିଲେ ପାଖରେ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ହରାଇ ପାରିବି। ତେଣୁ ସେ ଯାଦବ ସେନାକୁ ମାଗିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ବଳରାମ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କେହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁନି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥା ରଖିବାକୁ ଯାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ନଥିଲେ। ସେ ସେହି କାରଣରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାରଥୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ସାରଥୀ ହେବାର ଆଉ ଏକ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହାନ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମକକ୍ଷ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିରୋଧୀ ତଥା କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହିଁ ମାରିବି। ଯଦି ଅର୍ଜୁନକୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଂଶ ବା କୁଳ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁନ୍ତୀକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ 5 ପୁଅକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରୁ ବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଘରକୁ ଫେରାଇବେ। ତେଣୁ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ରକ୍ଷା କବଚ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାରଥୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ଏକ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଥିଲା ଭଗବାନ ସାରଥୀ ହେବା ପଛରେ। ଅର୍ଜୁନ ଓ ଭଗବାନ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ତ ଏକ, ତେଣୁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ? ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କ ସହ କୁଟିଳ ଓ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ମାମୁଁ ଶଙ୍କୁନି ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଛଳ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ରହି ଯଦି ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ବା ପଥ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ହେଲେ ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ସତରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥୀ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ବା ଡ୍ରାଇଭର କରିଦେବା, ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଆମର ଗାଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲଗାଇଦେବେ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଯିବା। ଖାଲି ଗାଇଡ଼ କରିଦେଲେ ତ ହେବନି, ସେ ଦେଖାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବା। କର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ବୋକା ପଡ଼ିଗଲେ। ଶଲ୍ୟ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଛାତିକୁ ବାଣ ମାର। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ଗର୍ବ ରଖି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥାଉ ଥାଉ ଏ ରାଜା ଛାଡ଼ ମାତ୍ର କ'ଣ କହିବ? ତେଣୁ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବେକକୁ ବାଣ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଓ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ହେଲେ ଏକଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମାୟାବୀ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ରଥକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ନେଇ ଢଳାଇ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଥିବା ବାଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବେକରେ ନ ବାଜି ତାଙ୍କ ମୁକୁଟରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନ ଅତି ସହଜରେ ବା ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ଶଲ୍ୟଙ୍କ କଥା ମାନି ଛାତିକୁ ଭେଦ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଛାତିରେ ନ ବାଜି ବେକରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆଶା ହେଉଛି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଗର୍ବ। ସେହି ଗର୍ବ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମାରିବା ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଭଲ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ବୋଲି ଗର୍ବ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ। ତେଣୁ ସେହି ଗର୍ବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା, ବା ସେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ରଥକୁ ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ରଖି ରଥକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ କହିଲେ
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଓ ରଣନୀତିକୁ ବା କୂଟନୀତିକୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତୁମର ବଂଶଧର। ଏପରି କହିବାର କାରଣ, ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ବଂଶଧର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ଆମର କୁଟୁମ୍ବ। ସେ ଯେଉଁ ମୋହ ଲାଗିଛି ସେହି ମୋହକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେହି ମୋହକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ। କାରଣ ଆମ ଦେହରେ ବଥଟିଏ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ କିପରି ପାଚିବ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ପରେ ତାକୁ ଡାକ୍ତର ହେଉ ବା ଘରେ ସେ ବଥକୁ ଚିପି ଭଲ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଥମେ ମୋହ ଲଗାଇଦେଲେ ପରେ ନିପାତ କରିବେ। କରାଉ ଥାଏ ସେଇ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିମିତ୍ତ କରି କଳିଯୁଗରୁ ଜୀବଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଗୀତା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସାରଥି ହୋଇ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କଲେ ଓ ପରେ ଗୀତା ଉପଦେଶ ଦେଇ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କଲେ। ଆଜିର ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।